गंज बख्शी फैज़ आलम मजहर नूर खुदा नाकिसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा 980वां सालाना उर्स मुबारक तकरीबात इख्तिताम पजीर शु। कश्फुल महजूब दाय अजीम तस्नीफ दे दाता से मुबारक निकाह चिकवा सैयद सादात कोरनई की हम सादात आगा हम सादात कोरनई वा उस्ताद मतलब दा जिददी द वालिद मोहतरम द तरफ नम सादात दी व हसन उलाइक रफीका मुद्दा बेहतरीन ला खुदन की दी दागी सर निस्बत कायम को दा उम्मीद दे चिदाबा राहरास तराशो दा बराहरास तराजी दाता से रहमतुल्लाह तआला दागन औया काला कबल कर शो रजम दा नूर सलासिल अरबा जगम दी दादा दाता से रहमतुल्लाह तआला ना उस तरह के तरफ सफर खौ او लग मसाफत बपात शो दीब पखपलो जंगुनानो बांधे पमा बाने द जन्नत खुशबू लगी माशाअल्लाह सैयद हुजवेर मखदूम उमम मरकद पीर संजर हरम ख्वाजा गरीबुल्लाह मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह दातागन बख्श रहमतुल्लाह अलैह ता सल्ली रजी चिल्लो बासला और आगे फैज आगे तुम फैज याब शो कि दातागन बख्श लकब हम ख्वाजा गरीबुल्लाह चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गंज बख्शे फैज़ आलम मजहर नूर खुदा गंज बख्शे फैज़ आलम मजहर नूर खुदा नाकिसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। यकीनन लाहौर पर सरजमीन बांधे दियो रूहानी इल्मी शख्सियत द तसव्वुफ और तरीक़त पर दुनिया के बेताज बादशाह दे सुल्तानुल फ़ुक़रा सुल्तानुल औलिया हज़रत सैयदना अली इब्न उस्मान अल हजवेरी अल मारूफ दाता से अलैहिर रहमा द्वी मुबारक को 980वां सालाना उर्स मुबारक तकरीबात इख्तिताम पजीर शु। दग तकरीबात व इब्तिदा वज़ीर आला पंजाब पा लासो बांधे और दगा अजीम खानेवादे द सज्जादो और दस्तरो शूख पलास बांधे दगा अजीम उर्स मुबारक इब्तिदा आगाज़ शवे दे और द्रे रज़े द हज़रत दाता अलैहिर रहमा द तकरीबात द उर्स रसूमात थी आगा सरअंजाम कशु पदे बुनियाद बांधे द मौजूदा प्रोग्राम पदे हवाला बांधे दे मुंगा प्रानिस तकौ पदे प्रोग्राम के जमुन सरा मौजूद जमुन द इदारे जामिया सुबहानी रिजविये द शोबे हिफ्ज़ुल कुरान मुदरिस और द मुंतही कुतुबो मुतअल्लिम हज़रत अल्लामा मौलाना फ़रहाद अली साहिब चिश्ती दामत बरकातुहु प्रोग्राम के मुंसरा अहुई जलवा अफरूज दी दाहुई नबा पदे मखसूसा मौजू बांधे द हज़रत दाता साहिब रहमतुल्लाह तआला अलैह बतौर रूहानी पेशवा सुमरा खिदमात और सुमरा दहावी तर्ज ज़िंदगी संगत रशे पदे हवाला बन बदावीन इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुंगा मालूमात तरला सको ज पदे प्रोग्राम के हर कले व माखबल ग्रान मिलमा हज़रत अल्लामा मौलाना फ़रहाद अली चिश्ती साहब ता चे हवी जम पदे प्रोग्राम के तशरीफ़ पौरी कुड़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना साहब संग ताउस पता दा जमुन मौजू ताउस ता मुंग संग हुई अगदा हज़रत दाता से रहमतुल्लाह तआला अलैह 980वां सालाना उर्स मुबारक यानी शल का लकम ज़र का लदा दाता से रहमतुल्लाह तआला अलैह वो शुशी दे दुनिया ना हुई रहलत करे दे और तारीख़ लिखी चिपा 400 हिजरे के द्वी मुबारक को पैदाइश हुई और 465 हिजरे की द्वी दुनिया ने तशरीफ़ पड़े गोया द 65 साल उम्र दाहुई पदी दुनिया के तेर खड़े दे और ढेर गर्श में तसव्वुफ़ी खिदमात थी। अब तासो इंशाल्लाह पदी बुनियाद बांधे मालूमात तरला सको जमुंगा हाजिरीन होता नाजिरीन होता द हज़रत दाता से रहमतुल्लाह तआला अलैह बतौर यो रूहानी पेशवा दाहुई और मुख्तसर तारुफ तासो जी ओके नखबई अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम
د ټولو نه وړاندې زه د صاحبزاده صاحب مبارک ډیره شکریا ادا کوم چې په دې پروګرام کې زه راوغوښتم او حالان چې که حقیقت ته راشو نو د داسې قسمه خلکو د ناستې او مطلب د دغه قسمه اولیاءو تعارف دا من داسې خاص نشو کولی د کمزورۍ په لحاظ باندې خو بیا هم زه د دوی ډېره شکریا ادا کوم چې الله تعالی دې د دوی دا سعی او کوشش په خپل دربار ربوبیت کې قبول او منظور وګرځوي او بیا هم ډېره شکریا ادا کوم چې په دې پروګرام کې زه وغوښتم الله تعالی دې جزای خیر درکړي د داتا صاحب مبارک رحمت الله علیه د زندګۍ د 15 شپېته کالو زندګۍ دا یو عظیم داستان دی او څنګه چې په دې پروګرام کې مخامخ دا کشف المحجوب دا هغوی یو کتاب مخامخ تصنیف دا پروت دی نو په دغه لحاظ باندې کشف المحجوب دا یو عظیم تصنیف دی داتا صاحب مبارک په هغې کې تمام احوال د داتا صاحب د 15 شپېته کالو زندګۍ مطابق دا چې کوم دی ذکر دي په هغې کې به زه تاسو ته دا ووایم چې داتا صاحب مبارک د دوی تعلق دا د سادات کورنۍ سره دی او چونکې د دوی خپل نوم مبارک چې دی هغه سید ابوالحسن علي ابن عثمان الجلابي الحجویری الجنیدی اللاهوری رحمه الله ماشاءالله جی ماشاءالله د دوی د والد محترم نوم مبارک چې دی هغه سید عثمان بن علي الحجویری رحمه الله دی راځو په دې خبره باندې چې څلور القابات په دې کې داتا صاحب مبارک ته ملاو دي چې هغه یو جلابي دی او بل الحجویری دی بل الجنیدی دی او بل اللاهوری دی دا څلور کم القابات چې دوی ته ملاو دي هغه څلور خپل پس منظر دی او خپل وجوهات دي اول خدا چې داتا صاحب مبارک د دوی پیدایش په غزنی کې په یو محله جلاب کې شوی په دې وجه باندې دوی ته جلابي چې کوم دی ویلی شي دویم د دوی مبارکو چې کوم دویم لقب دی حجویری نو الحجویری دا لقب دوی ته په دې بنیاد باندې ورکړی شوی و چې د دوی نکاح چې کوم وه دا په سید السادات کورنۍ کې د یو داسې عظیمي شخصیت او داسې عظیمي کورنۍ کې دا شوی وه د دوی نکاح چې هم سادات چې هغه هم سادات کورنۍ وه استادو مطلب دا چې د دې د والد محترم د طرف نه هم سادات دي او بیا چې کوم دوی نکاح هم په سادات نکاح هم په سادات کورنۍ کې شوی و اصل کې دا چې کوم دی د دوی د والد محترم د اړخ نه دا حسنی سید دی چې والد محترم چې کومه سلسله امام حسن علیه السلام هغه امام حسن علیه السلام ته رسېدلې ده او کومه چې د مور بیبي د اړخ نه کومه سلسله ده هغه بیا امام حسین علیه السلام ته رسېدلې ده او بیا چې د دوی کومه نکاح شوې ده نو هغه په داسې سید السادات کورنۍ کې شوې ده چې د هغه سلسله د دوی د بیبي مبارکې چې کومه سلسله ده هغه امام حسین علیه السلام ته رسېدلې ده د جانبینو د دوی د جانبینو نه نو او دغه سید السادات کورنۍ کې چې دوی کومه نکاح شوې وه نو دا په حجویر کې وه لہذا دا بیا د غزنی نه حجویر ته راغلی دی په دې بنیاد باندې دته چې کوم دی حجوري ویلی کېږي یعنې جلابي په یو بنیاد شو چې د ده د والد محترم نسبت ورسره شو او حجویري دا چې د ده وروسته بیا مسکن چې کوم دی حجویر پاتې شوی حجویري شو جی ماشاءالله پاتې شو جنیدي نو د دوی چې کوم پیر او مرشد و جی پیر او مرشد مبارک د داتا صاحب چې کوم و هغه داسې سړی و چې هغه عظیم شخصیت جدا په خپل ځای باندې عظیم مرتبه هغه ته الله تعالی مختلف کشف و کرامات دا الله تعالی ورکړي په خپل ځای باندې خو د هغوی مزاج چې کوم دا ساده غونته و داسې صوفیانه نه و نو په دې بنیاد باندې
دوی چونکی بیعت د هغوی نه کړی جی جی او طریقه د سلوک لار دغه طور طریقه چې کوم او پیروکاری چې کوم پیروکاری دا د جنید بغدادي رحمه الله دا چې کوم د خپل کړي وا په دې بنیاد باندې دته الجنیدی ویل شي چې دا جنید بغدادي رحمت الله علیه ته د هغه نسبت کېدل شي دویم چې کله دا بیا لاهوري ورته ولې ویل کېږي دا هغې وجه دا ده چې کله دا پیزیاب شو د خپل پیر او مرشد مبارک نه نو د هغوی په حکم باندې دوی لاهور ته تشریف راوړو ماشاءالله لہذا په دغه بنیاد باندې دوی ته لاهوري ویلی کېږي او یعنی دا دی ستاسو خبره ګډ کومه دوی په دې ځای کې ډېره تاریخي خبرې وکړي هغه دا چې حضرت داتا صاحب رحمت الله تعالی علیه په یو بنیاد باندې کو حضرت داتا صاحب رحمت الله تعالی ته وګوري نو دوی ته د الجلابي نسبت چې کېږي نو د دې څه پسې منظر دی بیا د الحجویري او معروف او مشهور الحجویري دی او بیا دوی ته د جنیدي نسبت کېږي او بیا د شان د لاهوري نسبت کېږي دا ټول هغه نسب دي چې تاسو ته زمونږ مولانا صاحب ډېر په ښایسته انداز کې وي په دې کې که یو سوال دا وکړي شي تاسو د حضرت جنید بغدادي رحمت الله تعالی ذکر وکړو چې د دوی ټول طور او طریقې د جنید بغدادي رحمت الله تعالی په طریقې باندې نو آیا دوی پیر او مرشد چې د تاریخ کم کتب لیکي نو دوی آیا د سلوک د لاره د بیعت په شکل کې او چې د چا پلاس دوی بیعت دي نو آیا د حضرت داتا صاحب رحمت الله تعالی د پیر او مرشد متعلق تاسو روشنی واچوئ داتا صاحب مبارک خو تاسو ته وړاندې ما خبر وکړه چې هغوی بیعت چې کوم دی دا د جنید بغدادي رحمه الله نه دی کړی جی جی چونکې د هغه سلوک د لارې طور طریقه پیروکار دا د جنید بغدادي رحمت الله علیه پاتې شوی دی او پیر او مرشد د داتا صاحب مبارک چې کوم دی هغه شیخ ابوالفضل محمد بن حسن الختلی رحمه الله دا د هغوی پیر او مرشد مبارک دی او وړاندې تاسو ته ما خبر وکړه ده چې د دوی د پیر مبارک پیر سے مبارک چې کوم ابوالفضل محمد بن حسن الختلی رحمه الله د دوی ډیر ساده مزاج سړی و دا داسې صوفیانه ملنګ تور داسې صوفیانه زندګي دوی نه وه په دې بنیاد باندې هغوی د شیخ جنیدي بغدادي رحمه الله باندې پیروکار او هغه طریقه چې کوم د پاتې شوی زمونږ مولانا صاحب په دې بنیاد باندې د حضرت داتا صاحب رحمت الله تعالی پیر مرشد خبر وکړه نو زه یو سختي دپاره د هغوی د دمې په بنیاد یو خبر وکړم نو هغه ده چې څنګه زمونږ مولانا صاحب وویل چې د دوی دا چونکې 100 کاله کم زر کاله د داتا صاحب رحمت الله تعالی د هغوی مبارک وشو نو د تاریخ کتابونه دا هم لیکي چې حضرت پیران پیر غوث الاعظم الشیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله تعالی علیه د چا نه چې د سلسله عالیه قادریه ابتدا او آغاز شوی حضرت داتا صاحب رحمت الله تعالی علیه د هغه نه اویا کاله قبل تیر شوی نو که څوک دا ووایي چې یاره دوی د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله تعالی علیه د هغه نه ولې په لاس بیعت نه دي نو دا د هغوی د زمانې نه قبل تیر شوی دی او بیا په دې بنیاد څنګه چې مولانا صاحب ووایي نو دې طرف ته اشاره وشوه چې کو سلسله عالیه چشتیه ده کو چې هغه د حضرت خواجه معین الدین چشتی اجمیری رحمت الله تعالی علیه شروع بیا دا شانتي کو سلسله عالیه سهروردیه د شیخ شهاب الدین سهروردی رحمت الله تعالی علیه بیا نقشبندیه د بهاءالدین زکریا رحمت الله تعالی علیه دا یو تاریخ د ما سره داغه یو ریکارډ موجود هم دی زوس پروګرام کې ما حاضر نکړی شو چې پای کې باقاعده سپیسیفیک د دوی خودی شوی دی چې آیا پیرانو پیر رحمت الله تعالی علیه څومره د حضور داتا رحمت الله نه وروسته دا وی پیدا شوی دی دا ټول چې کم دی خو په دې کې حضرت پیرانو پیر رحمت الله تعالی علیه هغه نږدې مدت کې ورته نږدې د چې اویا کال دي باقي دا نور د هغې نه هم وروسته راغلي دي نو څنګه چې دوی وي چې دوی د سلسله جنیدیه جنید بغدادي رحمت الله تعالی طور طریقې اپناو کړې وي نو په هغې غرض هم دا و چې دا نور سلاسل اربعه چې کوم دي دا د داتا صاحب رحمت الله تعالی نه وروسته راغلي او زه یو منټ کې خبره بله م وکړم بیا به انشاءالله شیخ صاحب مزید وضاحت کوي هغه دا چې د دوی متعلق پیران پیر رحمت الله تعالی پیر غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله تعالی مبارک یو خبره کړې وه هغه دا چې کو په زمانه د داتا
صاحب رحمت الله علیه کې پیدا شوی وي نو ما به زه به د داتا سے په لاس باندې بیات وي زه به د هغوی په لاس باندې بیات وي او بیا په دې بنیاد باندې خواجه فرید الدین مسعود شکرګنج رحمت الله تعالی علیه متعلق راځي چې دې به کله د حضرت داتا رحمت الله تعالی علیه متعلق به چې کله دوی مبارک به هغه طرف ته سفر کوو او لږ مسافت به پاتې شو نو دوی به په خپلو زنګونانو باندې څه ته چې پښتانه په څلوربولي باندې وایي په څلوربولي باندې به دوی مبارک ټیټ شو په ټیټه باندې به د حضرت داتا صاحب رحمت الله تعالی د روضې سلام راتلل او ساه به تیزه تیزه راښکله نو بیرته مرید ته پوښ کې چې قربان تاسو دې ځای ته راشئ نو تاسو کیفیت بدل شي او تاسو ساه تیزه تیزه راکاږئ د دې کې څه وجه ده نو حضرت بابا فرید الدین مسعود شکرګنج رحمت الله تعالی ورته وایي چې زه کله دې ځای ته نږدې شم نو په ما باندې د جنت خوشبویي لګي ماشاءالله نو زه وایم چې یاره په دې ځای کې هغه کیفیت په ما تاری شي گویا د جنت د خوشبویي او هغه فیوزات برکات ورسره شامل شي نو ځکه چې کوم دی نو زه تیزې تیزې ساګانې راخلم او بیا په دې باندې زه به دا ووایم اخري خبره چې اشرف علي تھانوي چې کوم د مکتب دیوبند سره تعلق ساتي په خپل تصنیف کې لیکلي دي چې یاره زه د داتا صاحب رحمت الله د روضې خوا کې داسې محسوسوم لکه د داتا صاحب رحمت الله تعالی علیه د روضې خوا کې چې فرشتې په دې باندې هغه قسم د دې د محافظت او د دغه څوکیداري کوي دا د هغوی یو حیثیت څنګه چې تاسو چې دومره چې هغه د سلاسل اربعو نه وړاندې د هغوی زندګي تېره شوې ده په دې بنیاد باندې د حضرت خواجه معین الدین د حضرت خواجه حضرت داتا رحمت الله تعالی په بنیاد باندې کوم موږ ووایو نو هغه دا چې دوی مبارکو ته د گنج بخش نسبت کی شاعر وی گنج بخش پیاز اهل مظهر نور خدا ناقصارا پیر کامل کامل علی رحمما نو گنج بخش ورته وایي دی بنیاد اسې کوم موږ ووایو نو هغه خواجه معین الدین چشتي رحمت الله تعالی علیه چې دا کله د هغوی مبارکو خوا کې چې لزن شو او کله ته فیضیاب شو نو هغه د خولې نه د الفاظ وختل چې دا خو گنج بخش دی او د ده نه چې کوم دی ټول پوه د دوی د کرامات مبارکه یا داسې شخصیات نه خو به ډېر خارق العادت کارونه صادر شوي دي څنګه چې تاسو خبرې وکړلې په دغه بنیاد باندې نو که د داتا صاحب مبارک رحمت الله علیه حالات زندگی وکتلی شي دا د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه پیرانو پیر صاحب مبارک رحمت الله علیه د دوی نه تقریبا 80 کاله وړاندې تیر دی او شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه دا د دوی نه 80 کاله وروسته تیر دی پاتې شوله د شیخ جنید بغدادي رحمت الله علیه خبره نو د شیخ جنید بغدادي رحمت الله علیه چې دی دا د هغه پیروکار هم په دغه بنیاد باندې شو چې شیخ جنید بغدادي رحمه الله دا د داتا صاحب مبارک رحمت الله علیه نه 182 کاله قبل تیرو لہذا که بیا راشو داتا صاحب مبارک کراماتو ته اسې خو شرع قاید نسبی د عقایدو چې کوم کتاب دی هغه هم لیکي چې و کرامات الاولیاء حق نو دا د اولیاء کرامات ثابت دي او حق دي لہذا داتا صاحب مبارک رحمت الله علیه د کراماتو نه به یو کرامات دا ستاسو په وړاندې د بیان کما چې هغه ډېر مشهور یعنی اظهر من الشمس مشهور کرامات د داتا صاحب زبان ضد عام دی کله چې د خپل پیر او مرشد مبارک رحمت الله علیه په حکم باندې داتا صاحب مبارک لاهور ته تشریف راوړو نو په هغه وخت کې خو داسې زمانه وه چې بر صغیر پاک و هند او لا پاکستان نو جوړو تصورم نو نو په هغه وخت کې چونکې دلته خو هندوان او مسلمانان مخلوط اوسېدل په دغه بنیاد باندې د کفارو سره د هغوی مختلف قسمه یعنی مباهلې او مناظرې راغلي دي د هغې نه علاوه که موږ وګورو نو چې کله دوی لاهور ته تشریف راوړو دوی مبارک یو مسجد دا چې کوم دی تعمیر که او چې کله مسجد پوره شه برابر شه نو ډیر په مسلمانانو کې داسې علماو چې د دوی مبارکو په مسجد باندې هغې تنقید کوو چې د دې قبله چې کوم ده محراب دا صحیح نه دی بې ځایه دی بیا دوی مبارکو هغوی ټول مدعو کړه روی بلل او یو مونځ خاص مونځ یې ورته خاص کړ یو خاص وخت هغه مونځ له چې کوم دی دوی ټول راټول کړه چې کله داتا صاحب مبارک
رحمت الله علیه په هغه مسجد کې جمع ورکوله او د کله جمع ته وړاندې شو جی جی او هغه مخالفین چې کوم یا چې چا په هغه باندې تنقیدات کول ټول موجود جی جی نو داتا صاحب مبارک رحمت الله علیه عظیم کرامت په دې ځای کې داو مشهور کرامت چې کله داتا صاحب مبارک جمع ته وړاندې شو نو کعبه مبارکه هغه ټول خلکو ولیدله مخامخ گویا چې دوی په حرم شریف کې ولاړ داسې مخامخ یې ولیدله نو دا یو مشهور کرامت د داتا صاحب مبارک رحمت الله علیه چې هغه کم خلک هغې سره په جمع باندې ولاړو د جمع والا خلکو تمامو چې کوم دی کعبه مبارکه دا مخامخ حافظ صاحب نه واورېدل د داتا صاحب متعدد کرامات دي هغوی د هندوانو سره بیا په هغه وخت کې د سحر او د جادو دورو بیا هندویزم بوتیزم دا خلکو زیات په دې عقیده ساتي نو د داتا صاحب چې دغه خلکو سره کمې د کرامت په شکل کې ظهور شوی دی هغه هم د خدای تاسو چې کم کرامت یو دا مشهور دی او چې داتا صاحب رحمت الله دومره انتظار چې هغوی صرف ووایي چې نیت کوم د دې حاضر کعبې او دغه ته چې کوم دی نو ټولو حاضرینو ته کعبۃ الله داسې په نظر راتله لکه گویا چې دوی په بیت الحرم شریف کې چې کوم دی دا ولاړ او مونځ ادا کوي ډېر څه په دې موضوعاتو باندې ویل کېږي د حضرت داتا صاحب رحمت الله تعالی علیه په شخصیت باندې په دې بنیاد په پروګرام کې زموږ سره یو دو پیغامات اهم پیغامونه دي چې هغه به په دې پروګرام کې شروع کوو اصل کې ډېر معلومات په دې باندې مونږ زموږ د پیسې په شکل کې تاسو له درکړې وي خو چونکې ټایم زموږ سره نیمه غنټه وي او په کې بیا ټول پروګرام راغونډول ګران وي نو د هغوی ته د پیغام اورېدونه وړاندې به یو مختصر ویډیو لینک چې پای کې موږ سره د لاهور نه د داتا صاحب د دغه خاورې نه یو ډېر علمي شخصیت نوجوان عالم الدین او زما ډېر قریبي دوست هم دی ملګری مې هم دی د هغه سره ډېر ورځې شپې زما تېرې شوي هم دي او چې کله به هم داتا صاحب عرس له مونږ لاړو نو ټول خدمات به هغوی ډېر په مینه او محبت به مونږ ته خیر مقدم وي مونږ ته به ویلکم کوو او هغوی دغه صورتحال د داتا صاحب زموږ سره شریک کړي په ویډیو پیغام کې نوم اسم ګرامي د هغوی حضرت العلامه مفتی محمد امجد نظامی فاضل جامعه نظامیه شیخوپورا لاهور دا د هغوی یو مختصر تعریف دی او هغوی چونکې ابتدایي په شعبه حفظ کې زموږ په جامعه کې هغوی به حیثیت متعلم پاتې شوي دي او بیا باضابطه د جامعه نظامیه لاهور نه فارغ التحصیل دی په دې بنیاد خپل دینی خدمات هم په لاهور کې سره انجام کوي راځئ چې د هغوی دا لینک واورو چې هغوی په دې اړه باندې زموږ سره خپل پیغام شریک کړي علمی او روحانی پروګرام کې مالا دعوت راکړلو رب الجلال دې تاسو دا کاوش د سوي چې دین اسلام لپاره ده او د امت د اصلاح لپاره ده نوجوانانو ته د هغو د اکابرو هغه احوال رسولو لپاره ده رب الجلال دې تاسو له کامیابی او کامرانی درکړي او یقینا تاسو آبا او اجداد د دین اسلام لوی خدمت کړي تاسو یو علمی ګرانه نه تعلق ساتي رب الجلال دې تاسو ته په قدم قدم باندې نیکانه درکړي د داتا صاحب مبارک د عرس تقریبات ډېر د عقیدت او احترام سره شروع دي نن اخري ورځ ده هر کال د عرس شریف د سفر المظفر 17 18 19 تاریخ باندې وي انتهایی عقیدت او احترام سره د عرس مناوي تاسو د عرس لا موږ سره متعدد پیری راغلي دلته په لاهور کې یو د جشن سماوي هر طرف ته رشوي د پاکستان د ګوټ نه بلکې د بهرونی ممالکو نه افریقا شو حرمین شریفین شو انډیا شو بھارت بنگلاديش الغرض د ټولي دنیا نه خلک د داتا سے مبارک د عرس لرازي د تخپل د عقیدت او د احترام اظهار کوي 980 عرس یعنی شلکم زر کاله شو داتا سے د عرس مبارک جاری وي د عرس ابتدا وزیر اعلی پنجاب کوي قبر مبارک له روزه مبارک له غسل ور کوي داغه نه بعد په جمعات کې دنا تلاوت کلام پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناخوانی د علماء خطابات وی او دا سلسله درې ورځې مسلسل جاری وي او داتا صاحب رحمت الله تعالی علیه
هغه دور کې د اسلام خدمت کو په دې علاقې باندې په لاهور باندې په کم دور کې ظلم او جهالت په انتها باندې داتا علی حجویری رحمت الله تعالی علیه علمی مقام د تصوف په میدان کې ډیر لوی دی لیکن غټ غټ اولیاء د داتا علی حجویری رحمت الله تعالی علیه دربار ته راغلي په دې زمن کې کچری ذکر وکما هند الولی خواجہ خواجہ معین الدین سنجری رحمت الله تعالی علیه چې هغه کله د مدینه منورې نه د حضور مبارک په حکم باندې راغې د ملتان نه چې راوړېدلو نو چا ورته چې لاهور کې هم یو بزرګ پاتې کېږي نو دی راغې د داتا علی حجویری رحمت الله تعالی علیه قدمونو کې چیله تېره کړه ده بعض روایتو مطابق شپږ میاشتې دا چیله داتا علی حجویری رحمت الله تعالی علیه وکړله او کله چې خواجہ حجویر رحمت الله تعالی علیه داتا سے مبارک پر ټول فیوز او برکات ورکړو او ورته وی چې ستا سره کومه حصہ زما وا هغه ما تعالی درکړله په هغه وخت کې خواجہ معین الدین چشتی رحمت الله تعالی علیه چې کوم اشعار ویلي هغه نن معشوم ته یاد دي چې خواجہ سے ویلو گنج بخش فیض عالم مظهر نور خدا وای دا هغه خزانه ده چې دا ټول عالمین له فیض ورکي ناقصارا پیر کامل را رهنما وای ناقصانو د پاره هو کامل پیر دی لیکن کاملانو د پاره هم رهنما دی او هم دغه طرف ته قلندر لاهوری مفکر پاکستان ڈاکٹر اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائلیو کہ سید حجویر مخدوم مرقد او پیر سنجر را حرم خاک پنجاب از دم او زندہ گش صبح ما مہر او تابندہ گش فرمائی چی دا پنجاب از مکہ دا داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ دم قدم سرادا اور دیر غٹ اولیاء کچھ ذکرو کما دا خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ چې هغه هم په خپل دور کې داتا سے مبارک روزه مبارک لراغلی بلکې د ضلع کچېری چې داتا سے سره بالکل نږدې ده کچېری نشاته یو کله ده یو محله د جوسم آباد ده टिब्बा फरीद जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अमजद अली निज़ामी साहब फाजिल जामिया निज़ामिया शेखुपुरा लाहौर रेडियो लिंक शगब पैगाम द लाहौर द सरजमीन ज़मू शरा रेडियो बाने बल्कि हुई ख्वाहिश दाव कि मुंगा प्रोग्राम की हाजिरी को बाकायदा मरकू को खुदा सो मसरूफियात व बिना बने हुई हाजिरी नकल शो खुदा हुई मोहब्बत और अकीदत ते छे दागे अंदाज़े दिन दगी छे हुई द रेडियो पैगाम पर जरिए मुसर यो बल आखिरी बल ये रेडियो पैगाम ने बिया इंशाअल्लाह अजीज जमुंगा टाइम इख्तिताम पजीर हुई या वो शार्ट 2 मिनट के तहत खपल पैगाम पर अगर जमू सरा द मर्दान द सिमी सरा तारुक लरून के द सिलसिले आली चिश्तिये यो साबरिये रूहानी पेशवा हज़रत ख्वाजा सैयद मोहम्मद अली शाह बाचा साहिब से दादा ख्वाजा नगर पलूम बांधे यो आस्थाना आगे के खपल तसवुफी खिदमत सर अंजाम कई और पता के बुनियाद सिलसिले अली चिश्ती डरगट खिदमत कई अहुई मुंग सरा खपल रेडियो पैगाम हज़रत ख्वाजा पीर तरीक़त व रहबर शरीयत जनाब सैयद मोहम्मद अली शाह बाचा साहिब दाहुई वो पैगाम जब अवाम नास हो द पारा दाहुई वो पैगाम हम प्रोग्राम के शरीक हो जी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साहबजादा साहब तासु چې کوم कोशिश او دا صحیح شروع کړی دا د اولیاء کرامو د تذکرې دا الله تعالی دې تاسو د ډېر خیر عزتونه برکتونه درکړي چې د دې فتنې فساد په دې دور کې د خدای پیغمبر د دې دوستانو د اولیاء کرامو تاسو د تذکره کوي د دې نوې دور د نوې کول د دې خبرونه ناشنا دي او الله تعالی دې وکړي چې دا خلق د اولیاء کرامو د فیوزاتونه او د دوی د مراتبونه او د دوی د دین اسلام د پاره د کوششونو نه خبر شي نن د داتاګن بخش رحمت الله علیه په لاهور کې عرس مبارک 980 وا شروع دی دا هر کې طرف نه د وطنونو نه دا غلا دا عرس لا سلامه لا درگاه خلق راغلي دي او دا داسې ولی کامل دی د داسې مرتبه ده چې په پاک بری صغیر پاک او هند کې
بلکې په دې کل دنیا عالم اسلام کې د دین اسلام کوم خدمت کړی دی هغه د خلکو نه پټ نه دی. ای مبارک په خپل ژوند باندې 9 کتابونه د تصوف د شریعت او د معرفت په باب کې لیکلي چې په هغې کې یو کشف المحجوب خلکو ته متعارف دی او ډېر ښکاره دی چې پیر دستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه د بغداد بابا د پیرانو پیر غوث الاعظم دستگیر د متعلق وی کچره دا داتاګن بخش رحمت الله علیه زما په وخت کې حیات او نما بددنا بیعت کړو او خواجه غریب نواز معین الدین چشتی اجمیر رحمت الله علیه ته چې کله د هندستان لارا او الته د دین اسلام د تبلیغ د پاره مقرر شو الته د تلو د پاره ورته اجازه ملو شو نو پیر دستگیر ورته د داتاګن بخش رحمت الله علیه په قدمونو کې د چلې هغه حکم کوي او دا ورته فرمایي چې ته دغه تداسي یو زمری دی چې پټ دی د ډېر خلک د هغه د ولایت او د هغه د شان شوکت سره ښکاره او ډېر پوه نه دي نو ته د هغه په قدمونو کې چله وباسه. خواجه غریب نواز معین الدین چشتی اجمیر رحمت الله علیه داتاګن بخش رحمت الله علیه ته 40 ورځې چله وباسله او د هغه د فیض هغه دومره فیضیاب شو چې دا داتاګن بخش لقب هم ول خواجه غریب نواز چشتی اجمیر رحمت الله علیه ورکړل لکه څنګه چې هغه په خپل شعر کې وی چې گنج بخش فیض عالم مظهر نور خدا د فیض نه چې دی فیضیاب شو او رنگ شد د په محبت کې نو بیا د هندستان په طرف روان دي خلک د اولیاء نه لري دادي او د مختلفو عقاید او د خلکو ذهنونو فکرونو ته ورچولي چې دا او داسې که تاسو د جون او په هر وخت کې د داتاګن بخش رحمت الله علیه درگاه ته که د شپې په هر حصہ کې یا د ورځې په هر حصہ کې ورځې نو زما په اندازه باندې چې زه ډېر لا تعداده پیره د داتا صاحب سلام لتلی ما د شپې تلی د ورځې تلی نو په سونو خلق هر ټیم د داتا صاحب ته څوک تلاوت کوي څوک ذکر کوي شریکو د ویډیو پیغام په ذریعہ باندې حضرت خواجہ سید محمد علی شاہ بادشاہ صاحب آستانہ عالیہ خواجہ نگر مردان غلډیر چې هغوی خپل ویډیو پیغام شریک په آخر کې زمونږ د خپل مولانا صاحب نه د سپیس محترم نه یو د عوام الناس ته یو اهم پیغام د ټولې مرکې چې زمونږ بنیادی مقصد او غرض په دې مرکه کې څه دی او موږ په څه وجه باندې د اولیاء کرامو دا سوانح وغیره بیانو څه پیغام تاسو پرې دی جی نو د پیغام چې دی د پروګرام متعلق چېرې مطلب من کېناستو په دې ځای کې د اولیاء متعلق خبرې اترې وشوې داسې ده او مطلب دا چې لږ وخت هم ورکو بالکل بهرحال پیغام خو به زه دا پرېږدم جی جی ټولو ته چې که عوام الناس دي او که خواص الناس دي جی ټولو ته جی چې د اولیاء سره د پاکانو سره د بزرگانو سره تعلق او نسبت دا د زندګۍ یو اهم او عظیم کار دی ماشاءالله او په دغه بنیاد باندې چې څنګه انسان په منځ کې ودرېږي او دا وایي چې اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم بالکل نو انعامات خو الله تعالی په ټولو باندې کړي دي خو بعضې انعامات داسې دي چې هغه خصوصي انعامات دي لکه څنګه چې باری تعالی په دې آیت کریمه په تفسیر کې په قرآن کې بل ځای کې وایي چې تفسیر قرآن بالقرآن دی چې من یطع الله ورسوله جی جی فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئک رفیقا نو دا بهترین لارښودون کې دي غوره لارښودون کې دي که چېرته په دې اوسنۍ زمانه کې د پاکانو سره د بزرګانو سره د اولیاو سره چې خپل عقیده جوړه کړله د هغې سره نسبت قایم کړه د هغوی سره تعلق قایم کړه نو امید دی چې دا به راه راست راشي دا به راه راست راځي او که دغه اولیاء الله نه د دغه بزرګاني دینونه او د دغه علماو نه د دغه فقهاو نه د خپل لاره جدا کړله
نو بیا یقینا چې د لپاره د خسارې او د وبال یو ذریعہ ګرځي دغه یو مختصر پیغام په لږو ټکو کې همغه پسې مبارک بالکل خبر وکړه چې وحسن اولئک رفیقا دا خلق دی چې دا د رفاقت او د مرګستیا لایق خلق دی او دا هغه خلق دی چې دوی مرګتیا هغه کامیاب ترین مرګتیا ده هغه چې کوم دی د ژوند یو اهمه حصہ ده او یقینا دغه خلق د دوی ملګرتیا هغه چې کوم ده هغه به د نجات ذریعہ ګرځي ځکه یو پارسی خوان شاعر فرمایي صحبت صالح ترا صالح کند صحبت صالح ترا صالح کند صحبت طالح ترا طالح کند د نیکانو صحبت با تام نیک وګرځي او د بدانو صحبت با تام بد وګرځي یقینا رب کریم دیو کی چې زموږ صحبت د نیکانو اشخاص سره راشي وما علينا الا البلاغ المبين صفت شاهین ہم کرتے